إلى حضرة سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وقرابته وذريته أجمعين والتابعين والأولياء والشهداء والصالحين خصوصا للإمام قطب المقام سلطان الأولياء سيد الشيخ عبد القادر الجيلاني وإلى روح قطب الأحوال سيد الإمام أبي يزيد البستامي إلى روح قطب العلوم سيد الإمام أبي حميد محمد بن محمد الغزالي سيد الشيخ محمد بن عبد الكريم سمن المدني سيد الشيخ محمد رشيد بن عبد الله البنجابي سيد الشيخ محمد كشف الأنوار بن ناجي خصوصا إلى سيد الإمام يحيى بن شرف النووي سيد الإمام شيخ عبد الرحمن بن أبي بكر جلال الدين السيد وسيد الإمام أحمد بن حسين المعروف بأبي سوجي وسيد الإمام شيخ إبراهيم الباجوري وسيد الإمام الحبيب عبد الله بن علوي الحداد سيد الإمام شيخ محمد نواوي بن عمر البنزاني وبأهل سندنا المتصل إليهم وخصوصا إلى روح سيدي ومرشدي ومربي الروح سيدي الشيخ محمد زين بن عبد الحسن أرواح جميع مشايخنا ومشايخ من الله الكريم يتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويعلي درجات بالجنة يعد علينا وعلى أهل بيتنا وأولادنا ذريتنا من بركتهم ومن بركة علومهم وأسرارهم وأنوارهم ومعارفهم وكرامتهم بسر النبي وآل النبي لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وطبيب قلوبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين ودهر الداهرين آمين. السلام عليك يا سيدي يا رسول الله السلام عليك يا سيدي يا حبيب الله السلام عليك يا سيدي يا خير خلق الله السلام عليك يا إمام الأنبياء والمرسلين السلام عليك يا ختم النبيين السلام عليك يا رحمة للعالمين السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. وعليك بالإكثار من الرجاء والخوف فإنهما من أشرف ثمرات اليقين وقد وصف الله بهما عباده السابقين فقال وهو أصدق القائلين أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. Wa alaika ay walzam lazimi olehmu bil iksari dengan memperbanyak minar raja daripada raja wal khaufi dan khauf fa innahuma maka bahwasanya keduanya raja dan khauf itu min asyrafi samaratil yakin daripada sepaling mulia buahnya yakin. Wa alaika bil iksar lazimi olehmu memperbanyak minar raja daripada raja. Apa itu raja?
Raja adalah sebuah istilah. Sekali lagi, sebuah istilah dalam tasawuf atau sebuah maqam dalam tasawuf. Demikian juga khauf itu adalah maqam kedudukan dalam tasawuf. Apa maknanya raja itu? Raja secara lafziyah, secara lafaz adalah masdar. Masdar dari fi'il madi raja yarju rajaan. Binanya sama lawan da'a. Da'a yad'u du'aan. Bina apa tuh Zain? Bina nakis. Makana fi muqabalati lamihi harfu illa. Raja yarju da'a yad'u doaan rajaan sama. Raja yarju maknanya mengharap. Nah, itu lafziyah, pahamlah. Secara lafaz raja itu mengharap. Lalu raja ini menjadi sebuah istilah dalam tasawuf, maqam dalam tasawuf yang maksudnya adalah mengharap rahmat Allah, mengharap anugerah Allah. Kita wal khaufi dan takut akan Allah. Khauf sama. Khauf adalah maqam dalam tasawuf yang secara lafziyah maknanya adalah takut. Khafa yakhafu khaufan. Namun di dalam tasawuf khauf ini adalah takut kepada Allah, takut siksa Allah, takut neraka. Raja itu mengharap rahmat Allah, mengharap anugerah Allah, mengharap surganya Allah. Khauf adalah takut akan dosa, takut akan siksa Allah, takut akan neraka. Nah, lalu ujar Habib Abdullah, ayo perbanyak hati kita ini berharap lawan rahmat Allah, berharap lawan anugerah Allah. Kita berdoa itu nang diharapkan apa? Qabul itu merupakan rahmat Allah. Berarti orang berdoa itu adalah bagian daripada ekspresi atau membuktikan, mempraktikkan bahwa kita ini mengharap Allah. Kita dah. Nah, makam raja ini selalulah kita di hati kita ini banyak-banyak berharap lawan Allah, berharap rahmat, berharap nikmat, berharap ampunan, berharap anugerah. Pokoknya apapun dalam hidup ini banyak berharap lawan Allah. Jangan berharap kepada manusia, jangan berharap kepada dunia, ataupun berharap lawan usaha. Contoh sekarang ini orang rahmat sekolah pesantren, orang banyak meragukan masa depan. Nang gaya apa masa depannya?
Boleh dikatakan, ada yang mengatakan bahwa orang sekolah pesantren itu masa depannya suram, karena kada bisa menjadi, dianggap kada bisa menjadi pengusaha, kada bisa jadi polisi, kada bisa jadi tentara, kada bisa jadi pegawai dan sebagainya. Kamu bingung kalau kira, kamu bingung lah. Kenapa aku ini tuh hak kada tahu lah. Tahu apakah aku ini kena jadi tukang kebun atau jadi bingung. Lalu sebagian nang kada mengerti, orang berharap hidup ini akan nyaman. Ya sebenarnya orang akan berharap hidup itu akan nyaman. Orang berharap hidup ini akan mulia, hidup ini akan terhormat, hidup ini akan bahagia dan seterusnya. Terus harapan, kamu punya harapan kan? Punya harapan kan? Kamu punya harap menjadi mendapat bini nang bunga, senang soleha, kena kehidupan rumah tanggaku bahagia, kemudian kehidupan ekonomiku nikmat, nyaman dan seterusnya. Itu kada berharap kada. Nah cuma kamu menggantungkan harapan itu lawan siapa? Ikam berharapnya lawan siapa? Apa ikam berharap dengan usaha? Begitu ditawari orang usaha, oh dengan harapan dengan adanya usaha ini aku kena berduit. Mungkin gitu kalau berarti ikam berharap dengan usaha. Mungkin orang akan berharap dapat ijazah. Kenapa dengan ijazah itu dia akan bisa menjadi pegawai ke sini ke situ dan sebagainya, berharap hidup ini akan menjadi nyaman, hidup ini akan mendapat status sosial atau ekonomi yang bagus. Berarti berharapnya kepada ijazah. Karena dengan ijazah itu dia berharap dapat pekerjaan. Berharap lawan siapa lagi? Berharap lawan keluarga nang sugih, berharap lawan keluarga nang punya perusahaan, berharap kepada keluarga ini dan itu. Itu semua harapannya, ngarannya bukan kepada Allah. Orang yang berharap kepada yang bukan Allah, siap-siap tati harap. Kenapa? Harapan mungkin akan kada terwujud. Harapanmu akan sia-sia. Habis kayak apa? Harapan itu hanya kepada Allah. Jadi kalau kita mulai sekarang, harapan kita ini kuat lawan Allah. Lalu harapan kita ini berharap Allah Ta'ala itu merahmati kita, memberkahi kita, Allah Ta'ala menganugerahi kita, memberikan kenikmatan, keberuntungan, kebahagiaan dan sebagainya. Allah kuasa. Allah pernahlah sia-sia menyia-nyiakan orang yang berharap kepada Allah. Kada pernah. Lagi ingatan, Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan harapan orang yang berharap kepadanya. Tidak pernah. Asal bujur-bujur berharap kepada Allah, maka Allah akan memberikan harapannya itu. Sekalipun, nah ini aja rahmatnya, harapan itu bisa saja terwujudnya kada seperti kita inginkan. Maksudnya waktunya kah atau apa? Karena Allah yang lebih tahu apa yang baik untuk kita. Berharap mendapat bini nang cantik, nang soleh atau apa, berdua minta bujur-bujur berharap lawan Allah. Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan. Asal harapan itu bujur-bujur diutarakan kepada Allah. Nang kaya apa orang bujur-bujur mengharap.
Orang yang penuh dosa berharap ampunan Allah diberi Allah. Orang yang meminta kepada Allah berharap Allah memberi diberi Allah. Sekalipun kita banyak dosa atau apa, terus saja berharap kepada Allah. Kita yang banyak dosa ini berharap ampunan Allah. Kita yang banyak dosa ini berharap rahmat Allah, berharap anugerah Allah, dan seterusnya. Kemana lagi kita menggantungkan harapan? Kalau Allah pilih-pilih memberikan harapan hanya kepada orang yang baik, orang yang kada baik ini kemana menggantungkan harapan? Apa kepada manusia? Allah melarang. Apa harapan ini digantungkan kepada jin-jin yang takau-takau itu? Ya kada kayak itu. Makanya Allah, amun Allah Ta'ala memberikan harapan hanya orang-orang yang baik, Allah kada adil. Allah kada adil. Allah akan memberikan harapan setiap orang yang berharap kepada Allah, mau dia orang baik, mau dia orang jahat. Kenapa? Karena Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan orang yang berharap kepadanya. Allah kada pernah pilih-pilih. Lain kita. Kita pilih-pilih kan? Itu kita. Nah, kenapa? Rahmat Allah luas. Ampunan Allah luas. Kesugihan Allah luas. Kenapa? Rahmat Allah sempurna, kenikmatan Allah tiada tara. Kenapa? Yuk coba. Aneh ketika manusia berharap hidup nyaman tapi berharap kepada acil, berharap kepada keluarga, berharap kepada usaha. Itu kan aneh. Lah ini penting. Kenapa? Karena sebagian orang santri bingung. Harapan hidup ini kayak apa? Oh jangan takut. Berharap aja lawan Allah. Minta lawan Allah. Harapan itu diutarakan dalam bentuk doa, dalam bentuk keyakinan. Pokoknya di hati ini yakin aja nah aku hidup ini kada akan susah. Aku hidup ini kada akan. Kenapa? Ya aku taat aja lawan Allah. Aku ingat aja lawan Allah. Aku bersolawat aja Rasul. Masa Allah Ta'ala membuat aku susah hidup? Nah itu kan harapan. Kayak itu. Nah ini nang kadang-kadang orang sekolah pondok, orang tuanya karena melihat ke depan, kami ke depan ada potongan jituan guru jar, baik mencari kelihatan hasilnya, mana nampak kada kayak itu, salah. Kali lagi, orang yang berharap kepada Allah tidak akan pernah sia-sia. Orang yang berharap kepada manusia siap-siap tati harap. Alaika bil iksar minar raja. Lazimi olehmu memperbanyak berharap kepada Allah. Harapan itu diutarakan dengan doa. Harapan itu diutarakan dengan diyakini dengan keyakinan kita. Berikut wal khaufi. Ada juga rasa takutan. Takutan kalau amal kita ini ditolak Allah. Nah, itu takutan kada? Takutan kalau kita ini hidup kada diberkahi Allah. Takutan kalau hidup ini sengsara diazab Allah. Itu aja. Nah sehingga Nabi menggambarkan khauf lawan raja ini bagaikan dua sayap burung. Raja sayap kanan, khauf sayap kiri. Artinya apa? Ada keseimbangan hidup ini mengharap lawan takutan. Muntah lalu berharap kehimungan pulang. Kalau kita terlena dengan harapan. Wah aku jadi hidup nyaman aja, kada akan susah, Allah kada akan mana. Lalu kada mau mencari. Itu kan ngarannya berharap tapi kada seimbang.
Paham? Harapan ini lawan Allah, yakin dengan hati, diutarakan dengan doa, kemudian dipraktikkan lawan kelakuan kita, lawan syariat kita. Lalu ada rasa takutan. Ketika kita berbuat salah, ada takutan lawan Allah, takutan jua lawan Allah. Kenapa aku ini sembahyang kada khusyuk? Maka Allah Ta'ala mengatakan, qad aflahal mu'minun alladzina hum bisolatihim khashi'un. Orang untung itu orang yang khusyuk dalam sembahyang. Lalu ada rasa takutan hati ini kada khusyuk sembahyang, lalu berusaha memperbaiki. Ada rasa di dalam diri ini, takutan hidup akan takutan karena aku banyak dosa. Jangan-jangan aku ini hidup susah akan datang. Ayo perbaiki. Lalu membaiki. Kenapa? Karena ada rasa takutan. Tapi takutannya lawan Allah, bukan takutan lawan yang lain. Paham? Nah, seimbangkan. Kadang-kadang kita berharap surga, kadang-kadang takutan lawan neraka. Kadang-kadang berharap dengan anugerah Allah, rahmat Allah, kadang-kadang kita takutan juga lawan azab dan siksa Allah. Itu tergantung hati kita. Tapi rasanya hidup seimbangkan, tapi orang kayaknya ketika hendak mati, bila kita garing apa, itu kan dosa takutan lagi gitu. Oh, mau takutannya aku jujur kalau mati gak ada iman. Oh, jangan gitu lagi. Kalau orang yang hendak mati itu yang ditanamkan adalah raja. Harapan yang kuat, keyakinan yang kuat bahwa Allah mengampuni dirinya, bahwa Allah merahmati dirinya, bahwa Allah memberi nikmat kepadanya, bahwa Allah meridhoinya, bahwa Allah mencintainya, bahwa Allah akan memasukkan ke dalam surganya. Maka matilah dalam keadaan harapan nang bagus lawan Allah. Tapi nah, fa innahuma, maka bahwasanya keduanya raja dan khauf min samarati, bagian asyrafi yang paling mulia, samaratil yakini, buahnya yakin. Ini orang mengharap lawan Allah itu karena kita yakin. Itu buahnya yakin. Yakin apa? Karena yakin Allah itu maha kuasa. Karena yakin Allah Ta'ala itu maha sempurna. Karena yakin bahwa Allah Ta'ala itu rahmatnya luas, nikmatnya luas, dan sebagainya. Gitu dah. Takutan lawan Allah itu bentuk keyakinan kita, karena memang azab Allah, muntuhan ma'azab, azab Allah ini pedih. Iya kan? Mun orang kada yakin Allah Ta'ala kuasa, ya kan biasa-biasa. Tapi kita yakin bahwa Allah Ta'ala ini kuasa aja. Biar aku hidup susah nang kayak ini, Allah kuasa menjadikan aku orang nang sukses. Tapi aku harus kuat harapan lawan Allah dengan berdoa, dengan keyakinan hati dibaringi dengan usaha. Jadi makanya kuat raja dan khaufnya itu tergantung seberapa kuat yakin kita lawan Allah. Yakin apa? Ya yakin akan kekuasaan Allah, yakin akan rahmat kasih sayang Allah, dan yang lain-lainnya. Nah, rasakan ya rahmat deh. Kita ini keseharian kita ini banyak takutan gak? Banyak mengharap rahmat Allah kan? Nah, rasakan ya. Rasakan jadi. Lah. Oh, ini mengharap berdoa, mengharap kan? Ini mengharap. Oh, berarti aku keseharian banyak berharap kepada Allah karena Allah kuasa aja. Nang aku babal ini nih. Aku ini belajar kada pendapatan. Allah kuasa aja memberi paham lawan aku. Tetap aja aku berharap, yakin Allah memberi paham, yakin Allah Ta'ala ma'alimakan diriku.
sambil berdoa, sambil mutala jadi juga. Gitu ya itu. Waqad wasafallahu bihima ibadahu sabiqin. Waqad dan sungguh. Wasafallahu menggambarkan Allah bihima dengan raja dan khauf itu ibadahu sabiqin akan hamba-hambanya yang dahulu. Allah menggambarkan dalam Al-Quran hamba-hambanya yang dahulu yang bersifat raja dan bersifat khauf. Faqala Allah berkata wa huwa asdaqul qailin. Wa huwa Allah asdaqul qailin, paling benar orang yang berkata. Wa huwa asdaqul qailin, wa huwa Allah asdaqul qailina, orang yang paling benar perkataannya. Kenapa perkataan Allah? Ulaikal ladzina yad'un, mereka itu orang-orang yang berdoa. Yalah, ini kita ini berdoa. Ulaikal ladzina yad'un, mereka itu orang yang berdoa. Orang berdoa ini berarti berharap. Yabtaghuna ila rabbihimul wasilata. Yabtaghuna, mereka berharap. Ila rabbihimul wasilata, kepada Tuhan mereka itu akan wasilah. Mereka itu berharap kepada Tuhan ada wasilah. Wasilah itu jembatan, perantaraan. Ayyuhum aqrab, siapa di antara mereka yang paling dekat. Ayyuhum aqrabu, siapa di antara mereka itu aqrabu, yang lebih dekat. Wa yarjuna rahmatamu, dan berharap mereka akan rahmat Allah. Wa yakhafuna azabahu, dan mereka takut akan azab Allah. Inna azab rabbika kana mahzura, sesungguhnya azab Tuhanmu kana mahzura, adalah dia ditakuti. Nah ini bila kita ini berharap lawan Allah, ya berdoa, ya berharap wasilah berkat Rasulullah, dekat para aulia Allah, agar kita ini dekat lawan Allah, selalu berharap lawan rahmat Allah. Orang dahulu ke itu selalu berharap rahmat Allah dalam hidup ini, selalu takutan lawan azab Allah. Tapi berharap ada juga wasilah. Wasilah itu ya tawassul, wasilah itu perantaraan ini, perantaraan itu, bisa aja perantaraan berkat Rasulullah, perantaraan para aulia, perantaraan guru-guru kita. Allah memberikan kita nikmat, Allah mendekatkan kita kepadanya. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, hadis qudsi, ana inda zanni abdi bi, ujar Allah, ana, aku, inda zanni abdi bi, menurut sangkaan hambaku terhadap. Inda zanni, menurut sangkaan abdi hambaku bi, dengan katakan aku jar Allah, tergantung sangkaan hambaku lawan aku. Bilanya sangkaannya berdoa kada kabul, berarti kada kabul.
Bila inya menyangka aku merahmatinya, ya aku rahmati. Bila inya menyangka aku ini sayang, aku sayangi. Bila inya menyangka aku ini baik, ya baik. Bila inya menyangka aku ini memberi anugerah, ya aku beri anugerah. Aku tergantung sangkaan hambaku. Bila inya menyangka hidupnya akan susah, susah tuh. Nah, bapak, ayo kamu yakin aja orang ngaji kada akan pernah susah hidup zeni. Biar kamu ini kada bisa mencari, tapi bujur lah, yakin lawan Allah Taala, rahmat Allah, berdoa lawan Allah, meminta lawan Allah, kada akan. Ada akan. Nah, paliyazunna bima syaa. Ujar Allah Ta'ala, paliyazunna bi, maka hendaklah menyangka hambaku bi dengan aku masya apa yang ia hendak tasarah. Saka hendak hambaku aja menyangka lawan aku nek baik kada ya kada. Nah ini lalu menimbulkan harap lawan kita, karena Tuhan tuh bergantung harapan. Coba mun orang tuh rahmatai hendak mati, inya berharap yakin Allah Ta'ala mengampuni dosanya, yakin Allah merahmati, yakin Allah menyayangi, yakin Allah menyelamatkan, yakin Allah memasukkan, memberi kenikmatan lawan inya, yakin Allah memasukkan dia ke surga. Ujar Allah, nurut sangka hamba aku aja. Aku nurut sangka blak mati dalam keadaan anugerah Allah, berkat asa sangka bagus. Bayang jangan ini aku jadi bisa mati kada bagus ya. Kenapa kayak itu? Nah makanya kita rahmatai ada keluarga bila hendak nang garing-garing itu motivasi. Bahwa motivasi, dimotivasi, didorong, disemangati, pian jangan takutan ya. Pian ini rajin sembahyang, pian rajin berduka. Ayo ja, pian Allah rahmati, pian Allah anugerahi, Allah ampuni, Allah sayangi, Allah ridhoi, pian masuk surga. Iya lejo, inggih. Waninya ikam madahkan bujul, kayak itu Rasulullah menyuruh, kayak itu Allah madahkan. Ya kan? Rasulullah nyuruh gitu. Kayak itu Allah ta. Enggak itu yakin aja sudah ini kada perlu takutan, pian senyum-senyum aja. Senyum-senyum aja, tapi senyumnya bukan apa-apa. Senyum karena yakin Allah Ta'ala merahmati. Senyum karena yakin Allah menyayangi. Senyum karena yakin Allah Ta'ala memberikan nikmat surga. Lok inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mati dalam keadaan sangka baik lawan Allah. Allah memberi sesuai sangkanya surga. Makanya Nabi memadahkan la yamutanna ahadukum, janganlah mati seseorang kalian illa kecuali ayyuhsina, memperbaguskan, memperbaiki azanna sangkaan billah lawan Allah. Nah kayak itu deh, bila berang ke keluarga tuh yakin akan kayak itu, beri semangat nikah datang ke peninian umani pian nenek mana muha pian bina karirot kini pian dahulu penguyaan ini oma pian ini sakit banget, pian ini mati, ya Allah kelapak sih diri dengar, iya Allah kada kayak itu. Ini tugas kita ya, salah satu cara mengilangi atau menghadapi orang garing. Beri semangat. Semangat apa? Semangat raja. Bukan menakutkan nih. Itu khauf. Kan dicocok lagi khauf nih. Biar bila ada batu bet. Ini mati jadi hantu nih. Oh, itu khauf ngarannya. Kada penting lagi, ini kada penting lagi. Nang penting banget ini adalah raja. Habis. Kemudian
Wa qala subhanahu wa ta'ala wa izzati la ajma'u ala abdi amanaini wala khaufaini ila akhirih wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam bisawab. Baca Zain. Rahmata. Baca aja. Al-Fatihah. Bismillah.